નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારત અને ચીનના તણાવ મુદ્દે હુંકાર ભર્યો છે। જવાનોનું બલિદાન એળે નહીં જાય। ભારતના સાર્વભૌમત્વ સાથે બાંધછોડ નહીં કરવામાં આવે। ભારત શાંતિ ઈચ્છે છે। ભારત ઉશ્કેરણીનો જવાબ આપવાનું પણ જાણે છે। અખંડિતતા સાથે કોઈ જ સમાધાન નહીં થાય। જે જવાનો શહીદ થઈ ગયા છે તેમનું બલિદાન વ્યર્થ નહીં જાય। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે अलग अलग राज्यों मुख्यमंत्रीओ साथे वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जे संवाद करवाना हता ते पहला आ निवेदन आप्युं छे अने चीन अने भारतनी सरहदे गलवान सरहदे जे चाली रह्युं छे गतिविधि चाली रही छे अने चीने जे अवरचंडाई करी छे तेना उपर प्रधानमंत्रीए सणसणतो जवाब आप्यो छे। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्रीए ऑल पार्टी बैठक बोलावी छे। भारत अने चीननी स्थितिने लईने थशे चर्चा। सांजे 5 वागे आ बैठक मळशे। 19 तारीखे सांजे 5 वागे आ बैठक मळशे, जेमां तमाम पार्टीना नेताओने आ बैठकमां बोलाववामां आव्या छे। सर्वपक्षीय बैठक बोलाववामां आवी छे अने भारत चीननी सरहद पर जे तणावनी स्थिति छे तेने लईने अलग अलग पार्टीना नेताओना मत पण जाणवामां आवशे। તેમના રિવ્યુ પણ લેવામાં આવશે। પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના ટ્વિટર પેજ પર આ સત્તાવાર માહિતી, આ સત્તાવાર જાણકારી આપવામાં આવી છે। चीन सरहद पर तणाव बाबते अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री जयेश रादड़ियाનું निवेदन। कोई बलिदान एड़े नहीं जाए। જ્યારે પણ આવું થાય ત્યારે સેનાની મદદથી જડબાતોડ જવાબ આપ્યો જ છે। દેશના જવાનો જે રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે એ દેશ માટે ગૌરવની બાબત છે અને એનો દરેક સમયે ભારતે સૈનિકોની મદદથી એનો જડબાતોડ જવાબ કાયમી માટે આપેલો છે। તો સંરક્ષણ બાબતોના નિષ્ણાતો આ સમગ્ર વિવાદને લઈને શું કહી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। આઘાતજનક આ સમાચાર છે। આઘાતજનક એટલા માટે છે કે કોઈ એવી ત્યાં સ્થિતિ નહોતી કે જેને કારણે યુદ્ધ થઈ પડે। યુદ્ધ થયું પણ નથી, કદાચ એક પણ ગોળી પણ ફૂટી નથી એવી સ્થિતિમાં। અને ત્યારે કે જ્યારે લોકલ કમાન્ડર્સને એ આશ્વાસન હતું, મિલિટરી લોકલ કમાન્ડર્સને પણ એ આશ્વાસન હતું કે આપણા સિનિયર કમાન્ડર્સ ફ્લેગ મીટિંગ કરે છે। આવી 2 ફ્લેગ મીટિંગ થઈ હોય, સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણની વાત થતી હોય અને ભારત અને ચીન વચ્ચેના ડિપ્લોમેટિક સંબંધો સુમેળે ક્યારેય નથી રહ્યા, પણ એટલા પણ ખરાબ નહોતા કે આવડી મોટી અથડામણ જે છેલ્લા 4.5 દાયકામાં કોઈ લોહિયાળ અથડામણ ન થઈ હોય એ સમયે આઘાતજનક અને જે રીતે આ બન્યું છે, હાથાપાઈથી તીક્ષ્ણ હથિયારોનો પ્રયોગ કરીને એક પણ ગોળી ફૂટ્યા વગર અને જે સમયે બન્યું છે એ એકદમ આઘાતજનક, ગુસ્સો અપાવનાર અને
ફરી પાછી એ વાતની પ્રતીતિ કરાવનાર કે ચીન જે છે તે માત્ર વિસ્તારવાદી નહીં, ખંધુ નહીં, પણ દગાબાજ પણ છે. કોઈ પણ એની વાતનો ભરોસો ના કરી શકાય. बहुत ही दुखद घटना है ये कि गलवान वैली के अंदर कुछ हमारे जवान जो और एक कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के वो शहीद हुए हैं. ये इंसिडेंट तब हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर डिसाइड किया था कि जो चाइनीज आर्मी है वो वापस 4 किलोमीटर जाएंगे जहां से वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके ऊपर, और जब ये सुपरवाइज कर रहे थे उस विड्रॉल को, चाइनीज जो लोग हैं वो एक दिखावा करके उन्होंने इसके ऊपर धावा बोल दिया, इनको अटैक किया और उसके अंदर जो मैली के अंदर का हमारे जवान कुछ इंजर्ड हुए. अफसोस की बात यह है क्योंकि रात का मौका था तो वो उनको इवैक्यूएट नहीं किया जा सका और ठंड की वजह होने से उनकी वहाँ मौत हो गई. जो प्रवक्ता ने बोला है ठीक बोला है कि क्लैश हुआ है जब मीटिंग हो रही थी, जिनमें जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस समय अगर फायरिंग हुई है उसको कहते हैं परफिडी. जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है, और इन्होंने अगर ये परफिडी की है मतलब धोखाधड़ी की है तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा. भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ये सिर्फ भारत के लिए ही या चीन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर है. यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल ने भी अभी मैसेज दिया है कि भाई दोनों साइड को रेस्ट्रेंट करना चाहिए ताकि और ज़्यादा लड़ाई की हालत ना पहुंच जाए. दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि चीन ने कई ऐसी बचकाना हरकत की हैं जिसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा और उनको भारत की ज़मीन से वापस जाना ही पड़ेगा. चीन कहेंगे कि भारत की फौज लाइन पार करके आए हैं और हमारी धारणा से, हमारे विश्वास से, हमें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में जो हमें जो ख्याल ये है, हम तो समझते हैं कि चीन इसको पार करके आए हैं और हमारी तरफ से मैप से, एयरफोर्स की तरफ से हमें बिल्कुल पक्का ये यकीन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ होना चाहिए. तो इसके कारण से ये चीन के फ़ौज कभी कभी आएंगे यहाँ और ऐसे अगर आते हैं तो हमारे फ़ौज उनके बरखिलाफ दृढ़ संकल्प से कार्रवाई करेंगे. અમદાવાદમાં વધુ એક આંગડિયા પેઢીનો કર્મચારી ચોરીનો ભોગ બની ગયો. વાહન પાર્ક કરતી વખતે 4 લોકોએ ચોરી કરી લીધી. એડ્રેસ પૂછવાના બહાને આ ગઠિયાઓ 4.99 લાખ લઈને ફરાર થઈ ગયા. 2 દિવસ પહેલા માધુપુરામાં પણ આંગડિયા કર્મી ચોરીનો ભોગ બન્યો હતો. નવરંગપુરા પોલીસ આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે. રાજકોટમાં ચીલ ઝડપ કરતી બંટી બબલીની ધરપકડ કરાઈ છે. ચીલ ઝડપના ગુનામાં પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે સીસીટીવીના આધારે આ બંનેની ધરપકડ કરી છે. એક મોટરસાયકલ, 2500 રૂપિયાની રોકડ કબજે લેવામાં આવી છે. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપી બંટી બબલીની ધરપકડ કરાઈ છે. સુરતની સાડી દેશભરમાં વખણાય છે. સુરતની સાડી દેશમાં અલગ અલગ રાજ્યમાં એક્સપોર્ટ પણ થાય છે. ત્યારે કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા સુરતના કાપડના વેપારીઓએ નવી પહેલ શરૂ કરી છે. સાડીની સાથે લોકો સુધી સેનેટાઇઝર, હોમિયોપેથી દવા અને ઉકાળો પહોંચાડવાનું આયોજન કરાયું છે. જે માટે વેપારીઓ દ્વારા એક ખાસ કોવિડ કવચ નામનું બોક્સ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં સાડી સાથે લોકો સુધી સંક્રમણથી બચાવવા આ તમામ વસ્તુ પણ આપવામાં આવશે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળમાં કોરોનાના વધુ 3 કેસ નોંધાયા છે. વેરાવળના જૂનાગઢ હાઈવે પર આવેલા ખાનગી હોસ્પિટલના 2 ડોક્ટર અને કમ્પાઉન્ડરના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા, જેથી હોસ્પિટલના તમામ 16 લોકોના સ્ટાફને હોસ્પિટલમાં જ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા. તો હોસ્પિટલને સીલ કરી પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો. બંને ડોક્ટરના રહેણાંક વિસ્તારને પણ કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયા છે. ન્યૂઝ 18ના અહેવાલની અસર જોવા મળી. સહકાર મંત્રીએ 200 રૂપિયાનો દંડ ભરવો પડ્યો છે. ઈશ્વરસિંહ પટેલે કબૂલી છે પોતાની ભૂલ. જાહેરમાં માસ્ક નહોતું પહેર્યું અને માસ્ક ન પહેરવા બદલ તેમણે દંડ ભરવો પડ્યો. ઉતાવળમાં ભૂલથી માસ્ક નહોતું પહેર્યું એવી તેમણે કબૂલાત કરી છે. અને સાથે જ જ્યારે તેઓ કેબિનેટની બેઠકમાં
ભાગ લેવા માટે હાજરી આપવા માટે જતા હતા ત્યારે તેઓ માસ્ક વગર દેખાયા હતા. ન્યૂઝ 18ના આ અહેવાલ પ્રસારિત કર્યા બાદ મહાનગરપાલિકા તરફથી તેમને મેમો આપવામાં આવ્યો અને સહકાર મંત્રીએ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી છે, 200 રૂપિયા ભર્યા છે. એટલે માસ્ક મારા ખિસ્સામાં હતો અને મને પણ યાદ નહોતું કે માસ્ક પહેર્યો છે કે નથી પહેર્યો, એટલે મારી ભૂલ થઈ ગઈ હતી અને ભૂલને લઈને આમ એક તો કેબિનનો સમય થઈ ગયેલો હતો એટલે હું ઉતાવળમાં ગાડીમાંથી સીધો ઉતરીને સીધો અંદર નીકળી ગયો. પછી મને અંદર ગયા પછી ખ્યાલ આવ્યો કે માસ્ક મારે નથી, એટલે મેં મારા ખિસ્સામાં તરત માસ્ક કાઢીને મેં લગાવી દીધો. પણ એક રાજ્યના મંત્રી તરીકે અને એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે મારી જે ભૂલ થઈ હતી એ ભૂલનો આપણને જોઈને પણ બીજા લોકોને પણ એક પ્રેરણા મળે, એને લઈને આજે જ્યારે કોર્પોરેશન દ્વારા જે આ ભૂલ થઈ હતી ભૂલના 200 રૂપિયા દંડ પણ ભર્યો છે અને એની રસીદ પણ મેં મેળવી લીધી છે. છોટાઉદેપુરના રાજવાસણા ગામ નજીકનો હેરણ આડબંધ ઓવરફ્લો થયો છે, જેને લઈને ખેડૂતોમાં ખુશી ફેલાઈ છે. જિલ્લાના કમાડ તાલુકામાં 4.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે, જેના પગલે હેરણ નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યું અને સિઝનના પ્રથમ વરસાદમાં જ હેરણ નદી 2 કાંઠે વહી રહી છે, જેથી ખેડૂતોને આશા બંધાઈ છે કે તેમને ખેતીમાં સારો ફાયદો થશે. નદીમાં સારા નીરથી જળસ્તર પણ ઊંચા આવશે અને પાણીની સમસ્યા પણ નહીં સર્જાય. બોડેલી તાલુકાના રાજવાસણા ગામ પાસે સિંચાઈની સમસ્યા દૂર થાય તે માટે વર્ષો પહેલા ગાયકવાડ સરકાર દ્વારા આડ ડેમ બનાવવામાં આવ્યો હતો, જે આજે પણ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી તે પ્રમાણે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ગત રાત્રે જે વરસાદ વરસ્યો હતો, ખાસ કરીને કવાંટ તાલુકાની અંદર 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો, તેને લઈને કવાંટથી પસાર થતી જે હેરણ નદી છે તેમાં ઘોડાપૂર આવ્યું છે. આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે આ હેરણ નદી પર આડબંધ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ આડબંધ ઓવરફ્લો થવા માંડ્યો છે. રાજવાસણા ડેમનો જે આડબંધ છે તે ઓવરફ્લો થયો છે. આ વિસ્તારના કેટલાક ખેડૂતો છે તેની અંદર અનેરી ખુશી પણ જોવા મળી છે. આ વિસ્તારના ખેડૂત છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું કે જે આ આડબંધ છે તેમાં ઘોડાપૂર આવ્યું છે, 2 કાંઠે થયું છે, તો કેટલુંક આ પાણી જે આવ્યું છે તેમને કેટલી ખુશી છે? અમને તો વધારે ખુશી છે, કેમ કે અમારે પાણી વધારે જરૂર હતી. અત્યારે ઉનાળામાં પાણી ખલાસ થઈ જાય છે, પણ અત્યારે આવી ગયું વહેલું એટલે સારું લાગે છે અમને. જે આડબંધ છે તે આડબંધની અંદર સૌ પ્રથમ પહેલા જ વરસાદની અંદર આ ઓવરફ્લો થયો છે. આવું પહેલા કંઈ બન્યું છે? પહેલાં તો બહુ ઓછું બનતું હતું. આ વખતે પહેલા વાર તો એવું બન્યું છે કે જ્યારે પહેલું જ પાણી આવ્યું કારણ કે ઓવરફ્લો અને વધારે પડતું આવ્યું પાણી. ખેતી લાયક પાણી કેવા હશે? ખેતીમાં કેવું કામ લાગશે આ વસ્તુ? ખેતીને બી કામ લાગશે અને ખેતીમાં જે ખેડૂતો જે બિયારણ વાવ્યું છે એમને કોઈ બી ખોટ નહીં જવાની. ત્યાં વિસ્તારના ખેડૂત છે જણાવી રહ્યા છે કે આ જે આડબંધ છે તે સૌ પ્રથમ પહેલા જ વરસાદની અંદર ઓવરફ્લો થયું છે, તેને લઈને ક્યાંક ને ખુશી પણ જોવા મળી છે. સેજબ ખત્રી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર. અને હવે વલસાડથી એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે. તિથલનો દરિયો તોફાની બન્યો છે. દરિયામાં ભરતી સમયે ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. ભારે પવન ફૂંકાતા દરિયો તોફાની બન્યો છે. વલસાડના તિથલનો દરિયો તોફાની બન્યો છે. દરિયામાં ભરતી સમયે ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. દ્રશ્યોમાં આપણે અમે બતાવી રહ્યા છીએ. ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે આ દરિયો તોફાની બની રહ્યો છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા ભરતસિંહ વાઢેર જોડાયા છે. ભરત, વલસાડમાં તિથલનો દરિયા કિનારો હાલ તોફાની દેખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે તંત્ર તરફથી આમ નાગરિકો માટે કોઈ સૂચના આપવામાં આવી છે એલર્ટ માટે? જી બિલકુલ પંકજ, આજે દરિયામાં ભરતી સમયે તિથલના દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળ્યા હતા. તોતિંગ મોજાને કારણે અને ઝડપી પવનને કારણે દરિયા કિનારાનું વાતાવરણ છે તોફાની લાગી રહ્યું હતું. પંકજ, આપને જણાવું કે કોરોના કાળના હિસાબે છેલ્લા 1 મહિનાથી વલસાડનો તિથલનો દરિયો પર્યટકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. આથી આજે આ તોફાની સમયગાળા દરમિયાન કોઈ પર્યટકો દરિયા કિનારે નથી જોવા મળતા. આથી તંત્રએ હાશકારો અનુભવ્યો છે, પરંતુ જે રીતના તોતિંગ મોજા અને ઝડપી પવન સાથે જે રીતના દરિયામાં જે તોફાની વાતાવરણ હતું એને લઈને જે નજીકના ગામના લોકો હતા એ લોકો થોડો ચિંતિત હતા. જી ભરત, આભાર માહિતી આપવા માટે. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા સામે કોંગ્રેસે રાજ્યભરમાં વિરોધનો સૂર પોકાર્યો છે. ભાજપ તેરે અચ્છે દિન, જનતા તેરે બુરે દિનના નારા સાથે કોંગ્રેસે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો થતા આજે બુધવારે રાજકોટ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો. ત્રિકોણબાગ ખાતે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો અને કાર્યકર્તાઓ સાયકલ લઈને રેલી યોજી. બાદમાં જમીન પર બેસીને સરકાર અને ભાજપ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. સાયકલ પર બેનરો લગાડવામાં આવ્યા. તો સુરતમાં પણ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ વિરોધ કર્યો, ત્યારે પોલીસે તેમને અટકાયત કરી હતી. જામનગરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો. જોકે પોલીસે વિરોધ પૂર્વે જ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી. સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ શહેરમાં કોંગ્રેસ સમિતિએ શહેરના મુખ્ય રાજમાર્ગ પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. બ્રેક બાદ સમાચારોમાં આગળ વધીએ. આગામી તારીખ 21 જૂનના રોજ કંકણાકૃતિ સૂર્યગ્રહણને લઈને સોમનાથ મંદિરમાં પ્રાતઃ અને મધ્યાહન મહાપૂજા આરતી બંધ રહેશે. સાંજે આરતી રાબેતા મુજબ થશે. ભાવિકો સવારે 6 થી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી દર્શન કરી શકશે. સાયં આરતી નિયત સમયે સાંજે 7 વાગે થશે અને ફરી બીજે દિવસે બપોરના 2.5 કલાકથી ભાવિકો સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી શકશે. મંદિર સાંજે 6:30 સુધી દર્શન માટે ખુલ્લું રખાશે. આ વખતનું સૂર્યગ્રહણ કંકણાકૃતિ ચૂડામણી સૂર્યગ્રહણ હોવાથી અને ભારતમાં દેખાવાનું હોવાથી તેને પાળવાનું રહે છે. સોમનાથ મંદિર પણ ગ્રહણ દરમિયાનના શાસ્ત્રોક્ત નિયમો પાળશે. 1:23 ગ્રહણનો ભેદ પૂર્ણ થતો હોય 1:30 વાગ્યાથી મંદિર 1 વાગ્યાથી મંદિર દર્શન માટે બંધ કરવામાં આવશે. 2:30 વાગે પાછું દર્શન માટે ખુલશે અને 6:30 સુધી દર્શન થશે. ડાંગ જિલ્લાના જંગલોમાં લુપ્ત થનાર વન્ય પ્રાણીઓની પ્રજાતિઓ દેખાઈ રહી છે. પૂર્ણ વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીના જંગલ વિસ્તારમાં ચોસિંગી હરણની પ્રજાતિ જોવા મળતા પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ ખુશ થઈ ગયા. ડાંગ જિલ્લો એટલે જંગલોથી ઘેરાયેલો વિસ્તાર, જ્યાં વન્ય પ્રાણીઓની અનેક પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. જો કે લોકડાઉન દરમિયાન આ જંગલોમાં કેટલીક લુપ્ત થતી પ્રજાતિઓ વન વિભાગના કેમેરામાં કેદ થઈ છે. પૂર્ણા વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીમાં મૂકવામાં આવેલા કેમેરામાં એક એવી હરણની અરબી પ્રજાતિ કેદ થઈ છે કે જે જોઈ ડાંગ વન વિભાગ પણ ખુશીની લાગણી સાથે અચંબામાં પડી ગયું છે. અહીં ચોશિંગી હરણની પ્રજાતિ જોવા મળી છે. આ વન્ય વિસ્તારમાં 2003-4માં સર્વે દરમિયાન 13 થી 15 ચોશિંગા હરણ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, પરંતુ કોઈ પુરાવો જોવા ન મળ્યો હતો. हमारे यहाँ पर चौसिंगा, जिसको 4 हॉर्न्ड एंटीलोप कहते हैं, जो कि एक बड़ी ही दुर्लभ हर्बीवोर की प्रजाति है, जिसके संरक्षण के लिए वन विभाग और समग्र विश्व में काम हो रहा है, उसकी हमारे यहाँ पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साइटिंग हुई है. થોડા દિવસો પહેલા જંગલી શ્વાનની ઢોલ પ્રજાતિ કેમેરામાં કેદ થયા બાદ ડાંગના પૂર્ણા વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચ્યુરીના જંગલ વિસ્તારમાં ચોશિંગી હરણની પ્રજાતિ પણ જંગલમાં જોવા મળી છે. વિશ્વમાં ચોશિંગા હરણની સંખ્યા ઓછી હોવાથી તેને શેડ્યુલ 1માં મૂકવામાં આવ્યું છે. ત્યારે લુપ્ત થતી પ્રજાતિ ડાંગના જિલ્લામાં જોવા મળતા પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ ખુશખુશાલ છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ડાંગ. હાલમાં ભારત ચીન વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં અનેક જવાન શહીદ થયા છે. ત્યારે બનાસકાંઠાના ઘોડિયાલ ગામમાં પણ 4 દિવસ પહેલા શહીદ થયેલા બીએસએફ જવાનની અંતિમ યાત્રા નીકળી. વતનમાં નીકળેલી પાર્થિવ દેહની અંતિમ યાત્રામાં સમગ્ર ગામના લોકો સામેલ થયા. સમગ્ર ગામ શોકમાં ડૂબેલું જોવા મળ્યું. શહીદના પરિવારમાં પણ ગર્વ સાથે શોકની લાગણી જોવા મળી. શહીદ બીએસએફના જવાન આશીષભાઈ વાલમિયા કલકત્તામાં દેશની સેવા કરતા શહીદ થઈ ગયા. તેમના પાર્થિવ દેહને માદરે વતનમાં દાંતીવાડા બીએસએફની બટાલિયન અને વડગામ છાપી પોલીસ દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપી વિદાય આપવામાં આવી. અંતિમ ક્રિયા સમયે સમગ્ર ગામ જાણે ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતું જોવા મળ્યું. ગ્રામજનોએ સજ્જડ બંધ પાડીને શહીદને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. એમના પરિવારમાં એમના મિસિસ નાની ઉંમર છે, એમના નાનો બાબો છે અને એનો પરિવાર આજ ખૂબ દુઃખી છે. સમાજ દુઃખી છે, ગામ દુઃખી છે અને આમ જનતા દુઃખી છે. ત્યારે હું પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું કે હે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, આ બધાને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપ.
અને હવે એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે વલસાડથી. વલસાડના કૈલાસ રોડ પર અડધી રાત્રે પોલીસે એક કારમાંથી તીક્ષ્ણ હથિયારોનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો. પોલીસે કારમાં સવાર 6 લોકોની અટકાયત પણ કરી છે. કોરોનાને કારણે વલસાડ પોલીસ દ્વારા રાત્રિ પેટ્રોલિંગ સઘન બનાવી દેવાયું છે. આથી મોડી રાત્રે વલસાડ શહેરમાં પોલીસની એક ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન વલસાડના કૈલાસ રોડ પર પૂર ઝડપે એક કાર પસાર થઈ રહી હતી. અડધી રાત્રે પૂર ઝડપે પસાર થતી કારને જોતા જ શક જતા પોલીસે તેનો પીછો કર્યો અને તેને રોકી અને તપાસમાં કારમાંથી 6 લોકો મળી આવ્યા. જોકે પોલીસને શંકા જતા કારની તપાસ કરવામાં આવી. આ તપાસમાં કારમાંથી તીક્ષ્ણ હથિયારોનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો. ગાડી જે મળી આવેલી જેબડે રોકીને જોતા અંદર 6 ઈસમો હતા. એ 6 ઈસમોની હવે ઝડપી કરતા તેમાંથી 2 મોટી છરી, 1 ચપ્પુ અને 1 પંચ મળી આવેલ અને ગાડીમાંથી રોકડા રૂપિયા 19,500 પણ મળી આવેલ. ગુજરાતના ભાવનગર જિલ્લાના ગામનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વિડીયોમાં એક ખેડૂત અને મોર વચ્ચેની મિત્રતા જોવા મળે છે. આ વિડીયોને સોશિયલ મીડિયામાં 2 લાખ કરતાં પણ વધારે લોકો જોઈ ચૂક્યા છે. ભાવનગર જિલ્લાના વાવડી ગામમાં રહેતા ખેડૂત સાથે રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરને બંધાઈ છે માયા. આમ તો મોરને બંધનમાં રાખવું અપરાધ ગણવામાં આવે છે, પણ પ્રેમના બંધનને કોઈ કેવી રીતે તોડી શકે? આ ખેડૂતનું નામ છે દશરથસિંહ ગોહિલ અને તેમનો આ અનોખો મિત્ર મોર, જેનું નામ દશરથસિંહે મોતી પાડ્યું છે. દશરથસિંહ ખેતરમાં આંટા મારે તો મોર પણ તેમની સાથે ફરવા લાગે. દશરથસિંહ મોરને ચણ નાખે તો તેમના ખાટલામાં બેસી તે ચણે. દશરથસિંહ મોરને કહે બોલ તો મોર ટહુકવા લાગે. એવી તો આ મોર અને દશરથસિંહની અનોખી મિત્રતા. આ મોર છે એ મારી વાડીએ કાયમ આવતા અને હું ચણ નાખતો, એમાંથી આ એક મોર મારો એવો થઈ ગયો છે. એ મોર આખો દિવસ મારી વાડીએ જ રહે છે અને રાત્રિના સમયે અમારી વાડીએ ઘણા ઝાડ હોવાથી ઝાડ ઉપર બેસી જાય છે. અને મોર એટલો બધો અત્યારે અમારો એવો થઈ ગયો છે કે સવારથી સાંજ સુધી અહીંયા વાડીએ હું હોઉં ત્યાં સુધી મોર મારી સાથે જ રહે છે. વાવડી ગામના આ પૂર્વ સરપંચની વાડીમાં 1.5 વર્ષથી મોરનો વસવાટ છે, પણ 1.5 વર્ષમાં તેમની વચ્ચે થયેલી મિત્રતા દૂર દૂર સુધી વખણાય છે. દશરથસિંહ સાદ આપે એટલે તરત જ મોર દોડી આવે. તેમની આ મિત્રતાને જોવા દૂર દૂરથી લોકો અહીં આવે છે. ખાસ કરીને મોરને બાળકો ખૂબ જ ગમે છે. બાળકોની સાથે મોર રમવા લાગે છે. માનવી અને કોઈ પક્ષીની આવી મિત્રતા ભાગ્યે જ આપણને જોવા મળે. સોશિયલ મીડિયામાં આ બંનેની મિત્રતાનો વિડીયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. નીતિન ગોહિલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ભાવનગર. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.